श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्रोत्सवः महामताः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरक्षता। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्त्रिषि सूर्ययोः। प्रणवस्सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धपृथिव्याश्च तेजश्चास्मि विभावसु। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् विवर्जितुम् यत्रो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। एषैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्रये विद्येत्त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गणैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। बहूनां जन्मनां अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमर्हति तस्य तस्याचरां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। तया श्रद्धया युक्तः सत्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विगतान् निहितान्। अन्तवत्सु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्। देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः। परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि न कश्चन। इच्छाद्वेषसमुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ?
ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ಥೇನ ಬೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ಥೇನ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹೇನ ಭಾರತ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮ್ಮೋಹಂ ಸರ್ಗೇ ಯಾಂತಿ ಪರಂತಪ. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಂದು, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಮಾಯ ಈ ಎರಡರಿಂದ ಜೀವ ತಾನು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜೀವೇಶ್ವರ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಯ. ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಕಾರಣ. ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ಥೇನ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹೇನ. ಅತಿರೇಕವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೋಹ ಬಂತು. ಆ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಿರ್ಬೋದು, ಲಾಭಗಳಿರ್ಬೋದು, ಜಯಾಪಜಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮಾನ ಅಪಮಾನಗಳಿರಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೋಹ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮ್ಮೋಹಂ ಯಾಂತಿ. ಹೇ ಪರಂತಪ, ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜೀವ ತಾನು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕವಾದ ಅಜ್ಞಾನ, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅದು ಜೀವನಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಜೀವನಿಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಅಜ್ಞಾನದ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಆ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಗಳು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪರಿಣಾಮಗಳಿದೆ ಅದು ಉಂಟಾಗೋದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಿಂದ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ದೇಹ ಯಾವಾಗ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೋ, ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ, ಆಗ ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೆವು. ಸಮ್ಮೋಹಂ ನಾಮ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಜೀವ ಭೇದಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ಯಾಂತಿ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕವಾದ ಜೀವ ಅಭೇದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಜೀವಾಭೇದ, ಜೀವ ಭೇದ ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು, ಜೀವ ಅಭೇದ. ಜೀವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಅಭೇದವನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಈ ಭೇದಾದಿ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ ಯಾಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಅತಿರೇಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಗಳು ಭಗವದ್ ವಿಷಯಕವಾದ ಮತ್ತು ಜೀವ ವಿಷಯಕವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವೇಶ್ವರರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಇದು ಅಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಯಾ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಇದು ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿರೇಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಶವನ್ನ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಯದ್ವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ತಾತ್ಪರ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನ ರಾಯರಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯದ್ವಾ ಯತ್ ಕೇಶಾಂಚಿತ್ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಂ ಅದಿಚ್ಛಾಧೀನಮಿತಿ ಯದುಕ್ತಂ ಭಗವತಾ ತದಯುಕ್ತಂ. ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಕೇಶಾಂಚಿತ್ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಂ ಮದಿಚ್ಛಾಧೀನಂ. ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದುಂಟು. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾರಿಗೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಧೀನವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದುಂಟು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅವರದ್ದು. ಐಕಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಮ ಯದಿದಂ ಕೇಚಿತ್ ಬ್ರೂಯುರ ನೈಪುಣಃ
ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಾಭಿಭೂತತ್ವಾದ್ ಅಹಂಕಾರವಶಂಗತಾಃ ಇತ್ಯಾದೌ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಾದೇರೇವ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಹೇತುತ್ವೋಕ್ತೇಹೇ. ಈ ಕಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಐಕಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಮ ಯದಿದಂ ಕೇಚಿತ್ ಬ್ರೂಯು ಅನೈಪುಣಃ. ಯಾರು ಅವಿವೇಕಿಗಳಾದವರು ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆಯೋ, ಇದಂ ಈ ಐಕ್ಯವು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಭಿಭೂತತ್ವಾತ್, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇವುಗಳಿಂದ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡದ್ದು. ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ವಶರಾದವರು ಏವಂ ಬ್ರೂಯು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು? ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಿಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಭಿಭೂತತ್ವಾತ್ ಅಹಂಕಾರ ವಶ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅದ್ವೈತಿಗಳ ಕಾರಿಕೆ, ಅವರ ಕಾರಿಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಏನಂದ್ರಿ? ಹೌದಾ? ಐಕಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಮ ಯದಿದಂ ಕೇಚಿತ್ ಬ್ರೂಯು ಅನೈಪುಣಃ. ಅನೈಪುಣಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಪೂರ್ಣ ವಿಶೇಷಣ. ಅದು ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಭಿಭೂತತ್ವಾತ್ ಅಹಂಕಾರವಶಂಗತಾಃ ಅನೈಪುಣಃ ಏವಂ ಬ್ರೂಯು ಐಕಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಮ ಯದಿದಂ ಕೇಚಿತ್ ಬ್ರೂಯು. ಹೀಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಇವಾಗ? ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಗಳೇ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗಾಯ್ತು. ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ, ಆಯ್ತಾ? ಇವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಐಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜೀವೇಶ್ವರರಿಗೆ ಐಕ್ಯವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಧಗಳು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಯ್ತು. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಹೌದು, ಇದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಅದೇ ಅದೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವೇನು ಈ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ಆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾರಿಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಐಕಾತ್ಮ್ಯಂ ನಾಮ ಯದಿದಂ ಕೇಚಿತ್ ಬ್ರೂಯು ಅನೈಪುಣಃ ಕಾಮಕ್ರೋಧಾಭಿಭೂತತ್ವಾತ್ ಅಹಂಕಾರವಶಂ ಗತಾಃ ಇತ್ಯಾದು ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಾದೆ ನಮ್ಮ ಇದು ಅವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಈ ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವು ಅದು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಅಧೀನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗಮನಿಸಿ. ಯದುಕ್ತಂ ಭಗವತಾ ಮದಧೀನಂ ಮದಿಚ್ಛಾಧೀನಂ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇದು ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಅದು ಮದಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡದ್ದು. ಆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪೂರಕವೋ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆಕ್ಷೇಪಾಂಶವನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಇದೆ. ನೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿ ನೋಡು, ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳಿಂದ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಭಗವದ್ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೌದಪ್ಪ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಅವಾಂತರ ಕಾರಣ, ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಗಳು ಅದು ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಅಧೀನ, ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದು ಹಾಗೇನೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ಅವನೇ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾನೇ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಂದು ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣ ಮಹಾರಾಜ್, ನೀನ್ ಈ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಈ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು. ಇದು ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ, ಇದು ಆಯ್ತಾ? ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಾದೇರೇವ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಹೇತುತ್ವೋಕ್ತೇಹೇ.
ಇತ್ಯತಃ ತದವಾಂತರ ಕಾರಣಂ. ಓದುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯಥವಾ ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಸರ್ಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅಭಾವೇನ ಸರ್ಗಂ ಆರಭ್ಯೈವ ಉತ್ಪತ್ತೇಹೇ ಇತಿ ಭಾವೇನ ಆಹ ಇಚ್ಛೇತಿ. ಸರ್ಗಾತ್ ಪೂರ್ವಂ ಅಭಾವೇನ. ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಜೀವನಿಗೆ ಈ ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜೀವ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೀವನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ ಬಂತಲ್ಲ, ಈ ಸಂಪರ್ಕ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಭಾವೇನ, ಯಾವುದರ ಅಭಾವ? ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಗಳ ಅಭಾವ. ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಗಳ ಅಭಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಗಂ ಆರಭ್ಯೈವ ಉತ್ಪತ್ತೇಹೇ. ಸರ್ಗಂ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರಭ್ಯೈವ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ, ಸರ್ಗಂ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಚ್ಛಾದ್ವೇಷಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕ ದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ. ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ಗ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗರ್ಥ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಜನ್ಮಾದಿ ಅಷ್ಟ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ಗ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಜಡ ಹೇಗೆ ಜಡಭೂತನಾಗೇ ಇರ್ತಾನೆ ಜೀವ. ಆಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಯಾವ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಗಿರ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಗಳ ಅನುಭವಿಸಬೇಕೆಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕ್ರಿಯೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಸಾಂಗುಳ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದೇನು ಭಗವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಜೀವರಾಶಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು, ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗದ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಅಷ್ಟು ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ತರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನಂತ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನ? ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರನ್ನ ಈಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರನ್ನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರವರ ಸಾಧನೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಇಚ್ಛೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ. ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಬರಬೇಕು. ಇವರ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜೀವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ವಿವಾದ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಮುಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತೂ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಅದು ಜಡದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆ. ಹೌದು. ಸಿದ್ಧ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ? ದೈಹಿಕ ಈಗ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಹ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಭೋಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಅವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಬೇಕು ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ, ರಾಗದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ಥೇನ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹೇನ ಭಾರತ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ. ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನು? ರಾಗದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ನಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ? ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯ. ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಂ.
ಮಹಾಭಾರತದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು. ತಮಸ್ತು ಶಾರ್ವರಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ಮೋಹಶ್ಚೈವ ವಿಪರ್ಯಯಃ ಮೋಹಶ್ಚೈವ ವಿಪರ್ಯಯಃ ಇತಿ ಚ ಭಾರತೆ ಜೀವೇಶ್ವರಾದಿಕಂ ದ್ವಂದ್ವಂ ತದ್ವಿಷಯಃ ಮೋಹಃ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹಃ. ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಜೀವೇಶ್ವರರನ್ನ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅವರ ವಿಷಯಕವಾದ ಮೋಹ ಅದೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ. ಇದು ಜಯ ಅಪಜಯ ಎಲ್ಲವೂ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಪಲಕ್ಷಣತೆಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ತದಾಗ್ರಹ ಮಹಾಮೋಹ ತಾಮಿಸ್ರ ಕ್ರೋಧ ಉಚ್ಯತೆ. ಸರ್ಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಗ ಕಾಲೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವ ಧರ್ಮ ಅನೀಶ್ವರೇ ಧರ್ಮಾನ್ ಜೀವ ಧರ್ಮಾನ್ ಈಶ್ವರೇ ಈಶ್ವರೇತು ಯೋ ಜೀವೇಶು ಐಶ್ವರಾನಪಿ ವಿದ್ಯಾ ಜೀವೇಶ್ವರೈಕ್ಯಂ ವಾ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹಿ ಸೈವಸ ಉಚ್ಯತೆ. ಯಾರನ್ನ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವನನ್ನ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ್ವಂದ್ವಮೋಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನಪ್ಪಾ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಗಳು? ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇದೆ, ಆನಂದತ್ವ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳು. ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡುದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಳುದು. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಇಲ್ಲದ ಗುಣಗಳನ್ನ, ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವಾಗ ಅವನನ್ನ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವನನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹಿ, ದ್ವಂದ್ವಮೋಹ ಉಳ್ಳವ ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವೇಶ್ವರ ವಿಷಯಕವಾದ ಈ ಒಂದು ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ರಾಗದ್ವೇಷ ಸಮುತ್ಥೇನ. ಈಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಥವಾ ಬರೀ ಬೇರೆನೇ ಇದೆಯಾ? ಸರಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎರಡನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಮೊದಲನೆಯ ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಅಭೇದವನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜೀವ ಅಭೇದ ವಿಷಯಕವಾದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಾಯೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವರಿಬ್ಬರು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾಗಾಯ್ತು? ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೋಹ, ಇದು ಅವಾಂತರ ಕಾರಣ. ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ದ್ವಂದ್ವ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಖ ಮತ್ತು ಅದೇ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವಾಗ. ಈಗ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಅಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಆಯ್ತಾ? ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮೊದಲನೇ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ ಎರಡು. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳೇ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇದು ಅಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಇದು ಒಂದು ಪಕ್ಷ. ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ನಾವೇನು ಜೀವನ ಗುಣವನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಜೀವನಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ಇದು ಏನಾಯ್ತು? ಇದು ಅವಾಂತರ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಧಾನ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ
ವಿವರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅದ್ವೈತ ಭ್ರಾಂತಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವಗಳು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಇದೆ, ಜೀವನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಜ್ಞತ್ವ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಜೀವರಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇವೇ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅವಾಂತರ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನ. ಈ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಮತ್ತು ಮಾಯ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ. ಇದು ಇದು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಯೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಅತಿರೇಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿ. ಇದು ಮೂರನೇ ಕಾರಣ. ನಂತರದ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ, ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅದು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ನಾವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 3 ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ನಾವೇನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಆ 3 ಶ್ಲೋಕದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ನಾವು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅದು ಕಾಮನ್. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ, ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನನ್ನ ಅಧೀನ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಂತರ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದು ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ, ಮಾಯ ಅದು ಇದ್ದದ್ದೇ, ಕಾಮನ್ ಅದು. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಮೊದಲನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅತಿಯಾದ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಾರತಂತ್ರ್ಯ, ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅಜ್ಞತ್ವ, ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿತ್ವ ಅಲ್ಪಶಕ್ತಿತ್ವ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇ ಜೀವಾಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ಅವಾಂತರ ಕಾರಣ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ಭಾವನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಭಾವನೆಯು ನಮಗೆ ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ. ಏನು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿದೆ, ಅಹಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಯಾರಲ್ಲಿರೋದು? ಇದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ. ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅಹಂ ಸರ್ವಜ್ಞ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ, ನಾನ್ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಭಗವಂತನು ಹಾಗೆ ದುಃಖಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖಿತ್ವವನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ? ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲೂ ದುಃಖ ಉಂಟು, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಸುಖ ಉಂಟು, ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಸುಖ ಉಂಟು, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖ ಉಂಟು, ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ದುಃಖ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅಭೇದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾಯಿತು? ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವೇ ಅಭೇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ವೇದಾನ ನಂಬಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸ್ವಭಾವ ಅವರು ದುರ್ಜನಗೊಂಡು ಒಂದು ಮೋಹ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಅಂದ್ರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವರು ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬರೋರನ್ನ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸ್ದಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಯಾರು ಯೋಗ್ಯರೋ ಅವರಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಎಲ್ರೂ ಬರಲಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಲೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ.
ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು ನಾವು ಇವಾಗ ದೇವರನ್ನ ನೋಡಿ. ಅದರಿಂದ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಡೆಯೋದೇ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ವಾ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ದುರ್ಜನರ ನಾಶ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ದುರ್ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಜ್ಜನರಂತೆ ಮೋಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಖವಾಡ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ. ಯಾವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯೋಗ್ಯ ಮಿಚ್ಛನ್ ಪುರುಷ ಪತತ್ಯೇವ ನ ಸಂಶಯ. ಭಗವಂತನ ನಿಯಮವೇ ಹಾಗೆ, ಜಗದ ನಿಯಮವೇ ಹಾಗೆ. ಏನು ನಿಯಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನದು ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯರು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ. ಅಯೋಗ್ಯರು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅವರು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವರು ಯೋಗ್ಯರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಅರಿತ ಭಗವಂತ ಸ್ವಭಾವಸ್ಯ ಅನಪಾಯಾತ್, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ದುಷ್ಟತನ ಸ್ವರೂಪತಃ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಸಜ್ಜನರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಜಾಮ ಆಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ ಕುಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅಯೋಗ್ಯರದ್ದೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನೀತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೌದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನೇ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಉಳಿದವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದವ್ರ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಭಾವನ ಒಂದು. ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡೂ ವಿಧವಾದ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ಎರಡೂ ವಿಧವಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಯ್ತಾ. ಎರಡೂ ವಿಧವಾದ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಗತಿಯನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗತಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ದುಷ್ಟರು ದುಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಸಜ್ಜನರು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಯೋಗ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ, ಸಜ್ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿ ಯೋಗ್ಯರೋ ಅವರನ್ನ ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಅವ ಯಾಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅವರ ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಪ್ಪ, ಇವನ ಸ್ವರೂಪ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಇದೆ, ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಭಗವಂತನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ವರೂಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬುದ್ಧನ ಅವತಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ, ಅವರು ಅದು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತು ಅಂತಾದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತೂರ್ಕೊಂಡವ್ರನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಎತ್ತ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಟರು ಬೇಗ ತೂರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಜ್ಜನರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎರಡು ಮಾರ್ಗ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಾವತಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರುದ್ರದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕಾರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೋಹಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸೋ ವ್ಯಾಪಾರವೇ ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಗ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂತ? ಆಚಾರ್ಯ ಹರಿಯ ನಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಷ್ಟ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ್ಯ. ನಂದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಚಾರ್ಯ, ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಕೇಳಿ. ಒಂದು ದೈತ್ಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತದ್ ತಮ್ಮಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರ, ಯಾರದು ದೈತ್ಯರು ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರ? ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬಾರದೇ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಎರಡು, ಆಯ್ತಾ. ಒಂದು ಮೋಕ್ಷ, ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಧಂತಮಸ್ಸು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳಗಳದು, ಆಯ್ತಾ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ. ಅಂಧಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಿಂಗ ದೇಹ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಲಿಂಗ ದೇಹವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ಲಿಂಗದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಜೀವ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಶರೀರವನ್ನ, ಭೌತಿಕ ಶರೀರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೀಗೆ ಆಯ್ತಾ. ಅಂದಂತಮಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಚ ಪುನರಾವರ್ತದೆ, ನಚ ಪುನರಾವರ್ತದೆ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದವರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ನು ಲಿಂಗದೇಹದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರವರು ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಕ್ರಮ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅರವಿಂದ್ ಅವರು? ಸರಿ ಆಚಾರ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಯ ಒಂದ್ ಬಿಟ್ಟೇನೋ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದದು? ಹಾ, ದ್ವಿಸ್ಸಂಬೋಧನಂ, ಆದರ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೋದ್ಸತಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪರಂತಪ ಅಂತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆದರಾರ್ಥಂ ಅಂತ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ರು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅರ್ಜುನನ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಆದರವನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೇಷಾಂತ್ವಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ ಯೇಷಾಂ ತ್ವಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ ಯೇಷಾಂ ತು ಅಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ದೃಢವ್ರತಾಃ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇವಾಗ, ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಮೋಹವನ್ನ, ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹವನ್ನೇ ನಾವು ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹವನ್ನ, ಅಂದರೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಏನು ಫಲ? ಯಾಕೆ ಬಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋ ಮೋಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬೇಕೋ ದುಃಖ ಬೇಕೋ ಅನ್ನೋ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ವಿ. ಸುಖ ದುಃಖ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಯವೋ ಅದರಂತೆ ವೈಷಯಿಕವಾದ ಸುಖವೂ ಹೇಯ ಅನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೋಹ, ಅದು ಬರಬೇಕು. ಸುಖಮೇವ ಮೇ ಸ್ಯಾತ್ ದುಃಖಂ ಅನಾಗಪಿ ಮಾಭೂತ್. ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ದುಃಖ ಬೇಡ, ಸುಖವೇ ಇರಲಿ ನನಗೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಜೀವ. ದುಃಖ ಹೇಯ. ದುಃಖವು ಹೇಗೆ ಹೇಯವೋ ವೈಷಯಿಕವಾದ ಸುಖವೂ, ವೈಷಯಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಸುಖ, ಆಯ್ತಾ? ಈ ಸುಖವೂ ಕೂಡ ಹೇಯ ಅನ್ನುವ ಬುದ್ಧಿ ನಮಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ, ಅದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ?
ಅಲ್ಲ, ಆ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಭಾವನೆ ಅದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈಷಯಿಕ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಾಲಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತೆ, ರಸವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ, ಕಿವಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಖ. ಇದೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಓದಿ ಅಥವಾ ಭಗವಂತನ ರೂಪವನ್ನು ಕಂಡು ನಾವೇನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವಲ್ಲ, ಆ ಆನಂದದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸುಖ ಅದು ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೇಷಾಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ಜನಾನಾಂ ಪಾಪಂ ಅಂತಗತಂ. ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಗಿದೆಯೋ, ಯಾವ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಪಾಪಗಳು ಅಂತಗತಂ ನಾಶವಾಗಿದ್ದಾವೆಯೋ, ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನದಿಂದ ರಹಿತರಾಗಿ ದೃಢವ್ರತಾ ಮಾಂ ಭಜಂತೆ. ದೃಢವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾಂ ಭಜಂತೆ, ನನ್ನನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿ 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 ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಾಶ ಇಲ್ವೇ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ, ಅದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೇಷಾಂ ಜನ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ಜನಾನಾಂ ಪಾಪಂ ಅಂತಗತಂ. ಯಾವ ಪುಣ್ಯಶಾಲಿಗಳ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದವರು ಯಾರು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ವಾ? ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಗಳು ಲೇಷವೂ, ಪಾಪದ ಲೇಷವೂ ಇರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಂ ಅಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬಹುವನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ರಹಿತ, ಪಾಪ ರಾಹಿತ್ಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪಾಪವನ್ನು ಅವನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು. ಪಾಪವಂತ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಪ ಅದು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಮಯ. ಕೆಲವ್ರು ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೆಲವರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದರಷ್ಟೇ. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಾನುಸಾರ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯೇಷಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ಜನಾನಾಂ ಪಾಪಂ ತು ಅಂತಗತಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವನ್ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ದೃಢವ್ರತಾಃ ಮಾಂ ಭಜಂತೆ. ಇದು ಅನ್ವಯದ ಕ್ರಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮ್ಮೋಹಂ ಯಾಂತಿ ಚೇತ್ ಲುಪ್ತೋ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅಂತ ಸಾರಾ ಸಗಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಯಾರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ವಾ ಯಾವ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಷ್ಟರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಆಯ್ತಾ? ಅಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಅದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಲುಪ್ತೋ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ. ನೋಡ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ಸಮ್ಮೋಹಂ ಯಾಂತಿ ಚೇತ್. ಸರಿ, ಭೂತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು, ಮುಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹರಹಿತ ಕೇಚಿತ್ ಸಂತಿ. ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹ ರಹಿತರಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ರಹಿತರಾದವರು ಕೂಡ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯೇಷಾಂ ಎಂಬುದಾಗಿ.
ಯೇಷಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ ಜನಾನಾಂ ಪಾಪಂ ಅಂತಗತಂ ನಾಮ ನಷ್ಟಂ ತೇ ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ದ್ವಿವಿಧ ದ್ವಂದ್ವ ವಿಷಯ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೀನಾಃ. ದ್ವಂದ್ವ ಮೋಹ ನಿರ್ಮುಕ್ತಾಃ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಗುಕ್ತ ದ್ವಿವಿಧ ದ್ವಂದ್ವ ವಿಷಯ ಮಿಥ್ಯಾಜ್ಞಾನ ಹೀನಾಃ ದೃಢವ್ರತಾಃ ಸಂತಃ ಮಾಂ ಭಜಂತೆ. ಇಡೀ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಾನುಸಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಬರೆದು ಬಿಟ್ರು. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಭಜನೆ ಜೊತೆ ಭಜ ಸೇವಾಯಾಮ್ ಭಜಂತೆ, ಭಜತೆ ಭಜೇತೆ ಭಜಂತೆ ಭಜ ಸೇವಾಯಾಮ್ ಆತ್ಮನೇಪದಿನಃ ಲಟಿ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷೇ ಬಹುವಚನೆ ಭಜಂತೆ ಇತಿ ರೂಪಂ. ಸಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರು ಅಲ್ಲ ದೃಢವ್ರತಾ ಸಂತಹ ಸಂತೌ ಸಂತಹ ದೃಢವಾದ ನಿಷ್ಠೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಮಾಂ ಭಜಂತೆ ನನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜನರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪಾಠ. ಇಲ್ಲಂತೆ ಹೌದೇನಾ? ಹಾ, ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೌದಲ್ಲ. ಸರಿ, ನಮ್ದು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ 9:30 ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ release ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿ. ಹೌದಾ? ಸರಿ. ಅದೇ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ